بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، تنظیم خدا ساز تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت۔ بس اتنا شعور اس حدیث کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جمعے کی مناسبت سے ہمیں دینی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس وقت جو باتیں کہی جائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آیت خطبے کے اندر تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، ایمان والوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر،
آیا نہ کوئی مگر رحمت للعالمین بن کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی بھول بھی رحمت، آپ کا سونا بھی اس امت کے لیے رحمت۔ اب جس ذات کا سونا اس امت کے لیے رحمت ہو، اس ذات کا جاگنا اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی۔ قربان جائیں ان تربیت یافتہ صحابہ کرام پر، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس دور کے اندر کہ جس میں بلند آواز سے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، بلند آواز سے کلمہ پڑھنے پر پابندی، مسجد بنانے پر پابندی، کھلے عام نماز پڑھنے پر پابندی، اس دور کے اندر جن صحابہ کرام نے دین اسلام کی محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، وہ تربیت یافتہ صحابہ کرام، انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پڑھا دی، ادب کے خلاف تھا۔ آپ سے کہا یا رسول اللہ کیا آج سے اللہ رب العزت نے ظہر کی نمازوں کو 4 کی جگہ 2 کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میں بھولا نہیں ہوں، میں بھلایا گیا ہوں، تاکہ سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول امت کے لیے رحمت ہو، آپ کا سونا امت کے لیے رحمت ہو، تو آپ کا جاگنا اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت، انسان تو انسان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک اونٹ آپ کی خدمت کے اندر دوڑا ہوا آ رہا ہے اور آپ سے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام پورا لیتا ہے مگر میرے کھانے پینے کا دانے کا اچھا انتظام نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے مالک کو طلب کر لیا۔ وہ اونٹ جو آپ کی خدمت کے اندر آیا تھا، وہ اونٹ جو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اونٹ آپ کی خدمت کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس اونٹ کے مالک کو بلا لیا گیا اور اس اونٹ کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس سے کام پورا لیتے ہیں لیکن آپ اس کے کھانے کا، آپ اس کے پینے کا، آپ اس کے دانے کا اچھا انتظام نہیں کرتے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس کو بے زبان جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ کھانے پینے کا اچھا رویہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے لیے بھی، اپنی بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی محبوبہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ آپ قضائے حاجت سے غزوے کا موقع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے ساتھ کسی غزوے کے اندر جا رہے تھے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے اس کجابے سے باہر نکلی چلی گئی، راستے کے اندر آپ کا ہار گم ہو گیا۔ آپ جیسے وہاں سے تاخیر سے آئی، پتا چلا کہ وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ پتلی دبلی اور کمزور تھی، کجاوے والوں کو بھی نہیں اتنا پتا چلا، جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کا اگر سامان پیچھے رہ جائے یا کسی کا سامان گم ہو جائے، وہ اٹھا کر اس سامان کو وہاں تک پہنچائیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی۔ اور وہ بدری صحابہ تھے، بدری صحابی، بڑی عمر والے صحابی، جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس
इरादे के साथ वहीं लेट गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे और देखेंगे कि हाँ आयशा तो नहीं है, उमैरा तो नहीं है, तो फिर वो यहीं पर वापस आएंगे, लिहाजा मैं यहीं आराम कर लेती हूँ। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपनी चादर के साथ लिपट के सो जाती हैं। वही साहबी, बदरी साहबी जिनकी ड्यूटी यही लगी हुई थी, चुनांचे वो जब वहां पर आए और उन्होंने हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को चादर के अंदर लिपटे हुए देखा तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये जोर से पड़ा। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की आंख खुल गई, आप चादर के अंदर लिपट गई। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने अपनी सवारी पर बिठाया। उधर मुनाफिकीन को मौका मिल गया और उन्होंने पैगंदा के तहत हजरत अम्मा आयशा तफीफा कायनात उस ताहिरा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कीचड़ उछाला। वो अम्मा आयशा कि जिनकी बारात में अल्लाह एक रुकू नाजिल फरमाए, वो आयशा कि जो अफीफा कायनात हैं, वो आयशा जो ताहिरा हैं, जो मुक़द्दसा हैं, जो मुनज़्ज़ा हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा हैं, कि जिनकी बारात खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बजरिया वही आयात के जरिए से आपकी बारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। वो अम्मा आयशा, उन मुनाफिकीन को मौका मिल गया, मुनाफिकीन ने मदीना के अंदर कोहराम मचा दिया कि हाँ कि आयशा ने फुला के साथ जिना किया है। ये पूरे मदीना के अंदर एक प्रोपेगेंडा के तहत ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा ने फुला शख्स के साथ जिना किया है। नाउज बिल्लाह, हजरत अम्मा आयशा को कोई पता नहीं था, लेकिन जब सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा आमना के लाल, आमना के नूर नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है, आपका दिल गमज़दा हो जाता है। हजरत अम्मा आयशा जब सफर पर से अपने घर वापस आती हैं, आप बीमार हो गई, आप चारपाई पर लेट गई, आपको पता नहीं था मदीना के अंदर क्या बात फैल रही है, क्या तोहमत लगी है मुझ पर, क्या इल्जाम लगा है। अम्मा आयशा को कोई इत्तला नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। चुनांचे एक रात का वाकया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना था, आपके साथ एक सहाबिया भी आपके साथ जाने लगी। उन सहाबिया की किसी चीज से ठोकर लग गई और उन्होंने अपने बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा पूछती हैं कि तुम अपने बेटे को क्यों बुरा भला कह रही हो, क्यों उल्टा सीधा कह रही हो। तो हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, अफीफा कायनात सिद्दीक़ा ताहिरा रजी अल्लाह अन्हा से वो सहाबिया कहती हैं कि असल में मेरा बेटा भी वही बातें कह रहा है जो मुनाफिकीन कह रहे थे, कि मुनाफिकीन ने ये बात पूरे मदीना के अंदर फैला दी है कि नाउज बिल्लाह आयशा ने फुला सहाबी के साथ ये काम किया है। हजरत अम्मा आयशा की आंख खुली, अच्छा मेरे बारे में ये अफवाह फैला रखी है, ये खबर मेरे मुतालिक फैला रखी है। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले तो आप बीमार थी और सफर से वापस आई, बीमार तो पहले थी, मगर जब आपको ये इल्जाम की पता चली कि मुझ पर इतना बड़ा बुहतान लगाया गया, इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर लगाई गई, हजरत अम्मा आयशा घर के अंदर आती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नजरों को दूसरी जानिब छिपा लेती हैं। हजरत अम्मा आयशा ने इस बात को महसूस किया कि मेरे आका मुझसे नाराज हैं, मैं जब उनको देखती हूँ तो आका मुझसे आंखें चुरा लेते हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया, आंखों से आंसू जारी थे, आपका दिल गमज़दा था, आप उदास थी और कहती हैं या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर चली जाऊं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा दूसरी जानिब मुड़ा हुआ था और आपने कह दिया आप घर चली जाएं। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप रो रही थी, आपकी आंखों से आंसू जारी थे, इतना बड़ा बुहतान फिर मेरे महबूब मुझसे राजी नहीं है। हजरत अम्मा आयशा जैसे घर के अंदर पहुंची, घर के अंदर क्या देखती हैं, आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा वो भी रो रही हैं। पूरे घर के अंदर एक मातम सा छाया हुआ था, एक उदासी का आलम था, एक गम का आलम था कि जैसे क्या चीज खो गई हो। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त आप अपने घर के अंदर आई, आपने कहा
अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी बातें झूठी हैं, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ जो हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बस मैं तो अपना गम, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं तो अपने गम को अल्लाह को सुनाती हूँ। जिस तरह हजरत यूसुफ के वालिद ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं अपने गम को अल्लाह के सामने पेश करता हूँ, लिहाजा मैं भी अपने गम को, मैं कितनी बार आपको कहूं ये बातें सारी झूठी हैं, आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं तो अपना गम अल्लाह के सामने पेश करती हूँ। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा मुसल्ला बिछाती हैं और आप सजदे के अंदर पड़ी हुई अल्लाह से दुआ मांगती हैं, ए बेकसों के दस्तगीर, ए खाली झोलियों को भर देने वाली जात अल्लाह, एक छोटे बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गोद के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गवाही देने वाली जात अल्लाह, आज तू देख ले मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है, मेरी बरात फरमा, मुझे इससे बरी फरमा। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रो रही हैं, रो रो कर आपका बुरा हाल है, और उधर आप अलैहिस्सलाम मजलिस मुशावरत लगाते हैं जिसके अंदर हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं, और हजरत अबू बकर, चूंकि आप तो अपने घर के अंदर थे, आप अलैहिस्सलाम, आपका दिल गमज़दा है, आपका दिल उदास है, और आप अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मेरे लाडले सहाबा और मेरे सहाबा, मेरे आसमान के सितारों के मानी सहाबा, जरा बताओ ये जो अफवाह चल रही है आप इस बारे में क्या कहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पाक हैं, आप अलैहिस्सलाम, आप पर कभी अल्लाह ने मक्खी तक नहीं बिठाई, आप पर कभी नापाक मिट्टी मक्खी तक नहीं बैठी। ऐसा हो सकता है कि आपके निकाह के अंदर कोई बदकार बदकिरदार औरत आ जाए? या रसूल अल्लाह, ये नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताएं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की सोच कहां तक जा रही है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये निकाह आपने खुद अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका ये निकाह फरमाया है? आप अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ये निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से हुआ है। हजरत उमर फौरन कहते हैं, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, या नबी अल्लाह, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया कि जो एक सूरत अल्लाह, एक रकात, एक रुकू, जो हजरत अम्मा आयशा की बारात में अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया था, उसी के अंदर एक ये टुकड़ा भी है जो हजरत उमर की जबान से निकला था, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐ अल्लाह, अल्लाह, ये तो आपकी जात पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान अम्मा आयशा पर लग रहा है। हजरत उस्मान से भी पूछा था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछा था। खैर, बहरहाल आप अलैहिस्सलाम अपनी ससुराल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। पता चला आप अलैहिस्सलाम को कि अम्मा आयशा सजदे के अंदर हैं, वो अल्लाह से दुआएं कर रही हैं। जब इल्जाम लगता है वही इंसान जानता है उसकी क्या हालत होती है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खूब रो रही थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी वालिदा ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जरा आप उनके सामने पूछिए। अम्मा आयशा वहां से उठ के आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हुई। कुर्बान जाए आपकी हिम्मत पर, आपकी बुर्दबारी पर, आपकी तहम्मुल मिजाजी पर। आप अलैहिस्सलाम, इतना बड़ा मामला, आप कहते हैं, आयशा, अगर वाकई तुझसे ये गुनाह हुआ है तो आयशा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और अम्मा आयशा रोने लग गई और कह रही थी, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 100 बार भी कहूं कि ये मुझ पर इल्जाम है, तोहमत है, लेकिन आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे। मैं बस अल्लाह से कहती हूँ, बस इतना ही कहना था कि आप अलैहिस्सलाम के पेशानी पर वही असरात, वही कैफियत तारी हो गई जब आप पर वही नाजिल होती थी। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके चेहरे को देखा, आप अलैहिस्सलाम पसीने के अंदर शराबोर हो रही हैं।
وہی کیفیات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، وہی لے کر جب آپ پر وہی اترا کرتی تھی، آپ پر جب کیفیت ایسی ہوتی تھی وہی کیفیت آپ پر ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو، تیرے لیے اللہ رب العزت نے برات ظاہر فرما دی ہے۔ فوراً آپ کی والدہ نے کہا، اے عائشہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کروں۔ اما عائشہ نے فرمایا، میں شکریہ اس ذات کا کروں گا جس ذات نے میرا کہنا مانا، جس ذات کے لیے میں سجدے کے اندر پڑھ کر رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، الہی میرے بارے میں کچھ فیصلہ فرما۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بارے میں ایک رکوع نازل ہوگا۔ میں تو سمجھتی تھی شاید خواب کے ذریعے بتا دیا جائے گا یا کسی اور اشارے کے ذریعے بتا دیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پورا ایک رکوع میری شان میں، میری برات میں نازل ہوگا۔ پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے اندر ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماؤں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ماؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی وقات نہیں تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ماؤں کے مقام کو بتلایا، آپ نے باپ کے مقام کو بتلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رحمت للعالمین سے عورتوں نے بھی حصہ پایا، بڑوں نے بھی حصہ پایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بوڑھے کے بال سفید اسلامی حالت میں ہوئے ہوں، اس بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، اس بوڑھے مسلمان کی خدمت کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ کی عزت کرنا۔ جس نے کسی مسلمان بوڑھے کی عزت کی، اس کی خدمت کی، تو اس کی خدمت کرنا، اس کی عزت کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ کی عزت کرنا۔ اور آپ کی رحمت للعالمین سے بچوں نے بھی حصہ پایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے بچوں نے بھی حصہ پایا، آپ کی رحمت للعالمین سے مزدوروں نے بھی حصہ پایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں، جب آپ سے مصافحہ فرمایا، آپ نے ان کے ہاتھوں پر گٹوں کے نشان دیکھے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں میں کس چیز کے نشان ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں مزدور آدمی ہوں، میں پہاڑوں کو جا کر میں پتھروں کو توڑتا ہوں، پتھر توڑ کر اپنا پیٹ پالتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے، اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آپ کی رحمت للعالمین سے مزدوروں نے بھی حصہ پایا، آپ کی رحمت للعالمین سے تاجروں نے بھی حصہ پایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے بیویوں نے، عورتوں نے بھی حصہ پایا۔ عورتوں کے ساتھ زمانے جاہلیت کے اندر بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی، ان کو شوہر پریشان کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو۔ آپ کی رحمت للعالمین سے شوہروں نے بھی حصہ پایا۔ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی تھیں، عورتیں اپنے شوہروں کو ستاتی تھیں، شوہروں کی فرما برداری اور ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ان کی عزت ہی نہیں کی جاتی تھی۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے ان شوہروں نے بھی حصہ پایا، اور آپ نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، شوہر کا کہنا مانے، اور آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی دوسرے کو سجدے کی اجازت دیتا، میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ کی رحمت للعالمین سے شوہروں نے بھی حصہ پایا، آپ کی رحمت للعالمین سے جنوں نے بھی حصہ پایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص
क़ज़ाए हाजत वीराने के अंदर करे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम पर्दा कर लो और फिर तुम हड्डियों से इस्तिंजा ना करो, इसलिए कि ये हड्डियां तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक है। आपकी रहमतुल्लिल आलमीन से जिन्नों ने भी, इंसानों ने भी, अपनों ने भी और दुश्मनों ने भी दुश्मनों ने भी हिस्सा पाया है। जब मक्का फतह हुआ, हिंदा समझ रही थी कि आज मुसलमान हमको नहीं छोड़ेंगे। वही लोग कि जिन्होंने बिलाल को भी सताया था, वही लोग जिन्होंने सुमैया के टुकड़े किए थे, वही लोग कि जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के हकीकी चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शर्मनाक तरीके से शहीद किया था, वही लोग कि जिन्होंने आपकी गुजरगाहों में आपके रास्तों के अंदर कांटे बिछाए थे, वही लोग जो आपको पागल भी कहते थे, आपको जादूगर भी कहते थे, आपको शायर भी कहते थे, आज वो समझ रहे थे कि आज मुसलमान फातेह हो गए, मुसलमान हमको नहीं छोड़ेंगे। मगर कुर्बान जाए उन रहमतुल्लिल आलमीन की जात पर, आपने आम ऐलान कर दिया कि आज जो अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाएगा उसको भी आम माफी। और मैं तुमसे वही कहता हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ कर दी। उस दिन सहाबा किराम सोच रहे थे कि आज हम इनसे बदला लेंगे कि कुफ्फार कल तुम्हारी गर्दन, कल तुम्हारी तलवार और हमारी गर्दन थी, लेकिन आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन होगी, आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा। मगर कुर्बान जाए उस आमना की लाल पर, आपने फरमाया कि हम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, हम तो इंसानियत को आबाद करने आए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी पिछली हर गलती को माफ कर दिया, बल्कि आपने पूछा तक भी नहीं कि ऐ फुला तुमने मेरे साथ ये सलूक किया था, ऐ फुला तुमने मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया था, ऐ फुला तुमने मेरे रास्तों के अंदर कांटे क्यों बिछाए थे, मेरे ऊपर तुमने ऊंट की ओझड़ी क्यों डाली थी, आपने पूछा तक भी नहीं और आपने सबको माफ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम दुश्मनों के लिए भी रहमत बनकर आए। मगर अफसोस सदा अफसोस, आज के हमारे इस जमाने के अंदर उस रहमतुल्लिल आलमीन की जात पर आपकी शान के अंदर कीचड़ उछाला जा रहा है, आपकी शान के अंदर गुस्ताखाने जुमले कहे जा रहे हैं। और ये अल्लाह का वादा है। आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर सबसे पहला गुस्ताख जिसने आपकी पैदाइश पर खुशी मनाई थी, अबू लहब। जब आप अलैहिस्सलाम ने कोई सफा पर ऐलान फरमाया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों तुम कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। सबसे पहला गुस्ताख, सबसे पहला आपको गाली देने वाला शख्स, आपकी शान के अंदर बुरा भला कहने वाला शख्स, यही गुस्ताख अबू लहब, आपका हकीकी चचा। इसने पत्थर मारा और कहा, तब्बल्लका लिहादा जमातना, तेरा नाश हो, तूने किया, हमें इसलिए जमा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गुस्ताख रसूल पर इतना बुरा अजाब नाजिल फरमाया कि इसके हकीकी बच्चों ने इसको अलग डाल दिया। चेचक की बीमारी होगी, सड़ सड़ कर इसकी मौत हुई। इसको कुएं के अंदर, इसको किसी जगह फेंका, इसके ऊपर पत्थर डाले गए। अल्लाह ने इस पर इतना बुरा अजाब भेजा, इसकी बीवी इससे दूर, इसके सगे बेटे इससे दूर। तो गुस्ताख रसूल का अंजाम दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अजाब नाजिल करते हैं। सदियों से जो रोशन है काशान आलम में, सदियों से जो रोशन है काशान आलम में, उस शम्अ रिसालत के परवाने हजारों हैं, सहबाए अकीदत के पैमाने हजारों हैं, कांधों पर कफन डाले दीवाने हजारों हैं, गुस्ताख जबानों को वो काट कर रख देंगे, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।